يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يهتلم قد الله مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. إنه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بقلبه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى آثار بول منه في عالمه. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فاطن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيان بمختتني. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراق ومن محن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا المعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سنة شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف له شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف له شيخنا ورب أرواحنا بهدي عدين بن جهل الغير وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين. أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعهم
وشفاعتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير نافعة لكل شر. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك ya arhamar rahimin. Halaman yang sama 240 surah Al-Hijr ayat yang ke-80. Walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin wa atainahum ayatina fakanu anha mu'ridin wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن يضين فوربك لنسألنهم
الصالحين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة ya Rabbal Alamin. Tafsirnya halaman 58 ayat 106 yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Halaman 58 surah Ali Imran ayat yang ke-106 yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yawma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh fa ammal ladhina aswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqul 'adhaba bima kuntum takfurun. Yawma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Satu hari nanti akan memutih wajah dari mukminin, mukminat, dan memutih dan menghitam wajah daripada kafirin dan kafirat. Satu hari nanti. Tafsirnya para ulama mengatakan ada yang sesungguhnya memang putih nanti wajah mukminin di hadapan Allah pada hari kiamat. Ada ulama yang mengatakan sesungguhnya nanti wajah kafirin akan menghitam pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pengertiannya? Fa'ala hada makna al-ayati anna al-mu'mina yuraddu yawm al-qiyamati ala ma qaddamat yadahu fa in kana dhalika min al-hasanati ibyadda wajhuhu bimakna istabshara bi ni'amillahi wa fadlihi. Orang mukmin nanti pada hari kiamat akan dikembalikan kepada Allah nanti sesuai dengan amal-amal kebaikan yang pernah dia kerjakan selama hidup di alam dunia sehingga memutih dia punya wajahnya. Pengertiannya bagaimana? Istabsyara bi ni'amillahi wa fadlihi. Itu orang mukmin atau mukminah gembira mendapatkan nikmat dari Allah dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Pas dia capek-capek ibadah di alam dunia, kemudian pas sampai di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, diraih itu pahala semuanya. Pahala sedekahnya, pahala hajinya, pahala zakatnya, pahala qiyamul lail, pahala salat sunnah duha, pahala macam-macam. Diraih di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga dia istabsyara bi ni'amillahi wa fadlihi. Dia gembira mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kan capek di alam dunia. Capek enggak kita dalam dunia? Capek gitu. Ada yang kerja ente ibadah, ente dagang ibadah, ente bisnis ibadah, ente ngobjek ibadah. Jadi semua kita punya kegiatan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bangunnya jam 2, ada yang jam 3, ada yang jam 4, ada yang jam 5, ada yang kesiangan sampai jam 8 misalnya karena capek, karena lelah. Itu semua ada nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan nanti ada ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pas dia ngelihat
ini pahala dulu sedekah selama hidup di dalam dunia. Itu kalau sedikit nyesal tuh. Sedikit apa? Nyesal. Kenapa demikian? Kalau tahu yang dikit saja banyak di hadapan Allah, apalagi apa? Lebih banyak. Allah. Ada orang baca Quran, sedikit baca Qurannya. Pas dia lihat ganjaran di hadapan Allah, ya Allah, nyesal. Padahal sudah berbuat baik. Padahal sudah berbuat kebaikan tuh. Sudah baca Quran, tapi masih nyesal nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Dilihat sedikit banget pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal kerjaan sedikit tapi sudah Allah berikan pahala yang sangat banyak di hadapan Allah. Sehingga dia mengatakan, kalau begini sih nggak mau sedikit baca Quran. Pengen apa pengennya? Pengennya banyak. Makanya sering tanya, ente sembahyang sunnah duha 2 rakaat pilih apa 8 rakaat? Nanti kalau ada pilihan sembahyang sunnah duha 2 rakaat atau 8 rakaat, pilih berapa rakaat? 2. Tuh. Kalau ada yang ngasih duit sama ente 2 juta, artinya tak pilih mana? 8 juta. Kalau duit 8 juta. Kan saya hidup di alam dunia sebentar doang, kita gak bakal lama. Yang umurnya panjang, lama. Semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bini lain, kalau bini, ente bini satu berapa? Tanya ke ente lagi, ente mau punya bini satu berapa? Jujur yang lagi. Kan itu ibadah. Kalau begitu pengennya 2. Mau 1 gitu. Jadi demikian ya, orang-orang yang sudah berbuat kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti masih nyesal tuh. Pas melihat begitu besar pahala dari Allah Subhanahu wa taala, begitu sangat dahsyat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Menyesal, ya Allah kalau tahu begini, baca Quran pengen baca ya Allah. Ya Allah kalau tahu begini, pengen duha biar 8 rakaat ya Allah. Ya Allah kalau tahu begini sedekah pengen banyak ya Allah. Makanya Allah katakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa iddat lil muttaqin. Makanya kita antum sama udah. Jangan pernah kita luangkan waktu kosong untuk tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, fa idza faragta fansab wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau ada waktu kosong, jangan diam, udah kerjain yang lain. Udah kerja, pulang kerja ini, jangan kosong kita. Ambil Quran, baca Quran. Ada pengajian, kita hadir, kita datang. Jadi 24 jam waktu kita jangan untuk kekosongan dari tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidur antum aja ada nilai ibadah di hadapan Allah. Kok ada nilai ibadah? Antum sebelum tidur kan bacaan tuh. Kan beda antara mukmin dengan orang kafir. Orang mukmin semua kegiatannya ada ibadah. Ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Antum tidur kan mubah sifatnya. Sebelum tidur ada pembacaan kan? Baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali itu. Baca dan tinggal tuh. Ulama yang menjamin orang yang membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim 21 kali, Allah jaga dirinya, rumahnya, hartanya, istrinya, anaknya dari apa? Minas sarab wal harab wal gharab, daripada kebakaran, kecurian dan tenggelam. Allah jaga tuh. Allah jaga orang yang sebelum tidur baca kalimat apa tadi? Bismillahirrahmanirrahim, dibaca sebanyak 21 kali. Jangan tinggal tuh. Kita baca lagi Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, ayat kursi, kemudian lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu sampai habis selesai. Baca subhanallah 33 kali, kemudian alhamdulillah 33 kali, kemudian Allahu akbar. Niatin sebelum tidur, ya Allah saya niat tidur ini ya Allah agar saya kuat ibadah kepada Engkau ya Allah. Tidur yang tadinya mubah nanti dapat apa itu? Pahala. Sepanjang tidur ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Tidur kita tadi demikian. Sebelum tidur udah niat, ya Allah saya niat tidur agar saya apa? Kuat ibadah. Tapi yang tidur mulu jangan. Biar kuat ibadah ada pahalanya nih. Jangan. Ya. Jadi kita demikian. Mukmin, mukminah, setiap kegiatan kebaikannya
ada nilai ibadah dari Allah Subhanahu wa taala, ada pahala dari Allah Subhanahu. Contoh makan lagi. Makan kan mubah. Arti mubah bagaimana? Kita nggak makan nggak dosa. Kita makan nggak ada apanya, nggak ada pahalanya. Tapi seorang hamba Allah, mukmin dan mukminah, waktu dia makan pakai tangan kanan, itu kan sunnah. Baca doa minimal bismillah itu kan sunnah. Kemudian minimal baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, itu kan sunnah. Baca kalimat tadi bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas, itu sunnah juga. Ente sebelum makan udah ada apa ya tuh? Pahala dari Allah Subhanahu wa taala tuh. Niatin, ya Allah saya niat makan, saya niat ibadah kepada Engkau agar kuat ya Allah. Makan yang tadi mubah jadi apa itu? Bila ibadah di hadapan Allah tuh. Untuk orang yang mukmin, yang mukminah, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai kerjaan-kerjaan yang mubahnya ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sama kayak ente minum. Ente minum kan mubah tuh. Ente nggak minum nggak dosa, ente minum nggak ada pahalanya. Tapi sebelum ente minum pakai tangan kanan, itu ada apa itu? Pahala di situ. Yang sering maulid nih, maulid pengen hidupin sunnah Nabi, tapi pas lagi makan bareng-bareng minum pakai tangan apa? Kiri kita liatin, sampai penceramahnya tangan kiri ini liatin. Penceramah siapa ini tangan kiri minumnya? Sampai jamaah semua tuh kita liatin, ya Allah kesian hadir maulid tapi pas minum tangan sebelah kiri. Kalau mau tangan kanan kotor giniin ditopang tuh gituin tuh. Jadi pakai tangan kiri tapi tangan kanan diapain nih? Topang gituin tuh. Jangan pakai tangan kiri, itu kerjaan setan. Lagi pakai panitia duit maulid lagi. Surplus deh bagi-bagi panitia. Surplus 10 juta sedang dua telah rapi. Alhamdulillah mazalik. Intinya bikin maulid cuma cari apa? Keuntungan dari maulid. Cara begitu. Bikin acara maulid gede-gedean. Bikin acara maulid gede-gedean. Itu duit buat siapa? Itu duit. Ada surplus, ada lebihnya. Bagi-bagi. Jangan bagi-bagi. Simpan buat dana awal tahun besok. Kalau begitu. Ada yang sendiri tuh. Amplop dia sendiri yang megang. Wah rapi udah tuh sendiri megang. Rapi sendiri megang udah kelar itu semua tuh. Pengen ngidupin sunnah Nabi, pengen peringati hari maulidnya Rasulullah SAW, tapi kerjaan setan begitu kan begitu. Harus terang-terangan semua kasih tahu semua ke jamaah dapat sekian ini, lebih sekian ini, lebihnya kita simpan untuk apa? Tahun akan datang. Jangan ke puncak jalan-jalan, ngapain ke puncak datang? Pembulan panitia. Ayo kita ngadakan jalan-jalan ke puncak. Pembulan apa? Panitia. Pakai duit apa itu? Duit maulid. Kalau udah pribadi silahkan, nggak masalah tuh. Jadi maulid benar, tapi pas praktiknya nanti banyak kesalahan di sana tuh. Atau lagi tuh yang kemarin yang dibilangin, yang ada tukang baca bukan ustaz, bukan tukang baca rawi. Ingetin tukang baca rawi, ingetin dia bukan ustaz, bukan. Itu jangan sekali-kali manggil tukang baca rawi siapa? Ustaz, dia bukan ustaz. Kebanyakan sekarang orang sekarang yang baca rawi dipanggil ustaz, yang mimpin tahlil dipanggil ustaz, semua ustaz. Kalau mau kiai panggil semua. Tinggian dikit. Yang tukang baca rawi ingetin, pas biwujudi jangan pakai apa? Al-Mustafa. Apa tuh? Falirabbi kullu hamdin jalla ayyasurahul idhabana biwujudil Mustafa al-Hadi Muhammad. Jangan pakai biwujudi al-Mustafa. Kenapa demikian? Udah ketahuan di kitabnya itu biwujudil Mustafa atau biwujudi al-Mustafa di kitabnya. Biwujudil Mustafa jelas. Secara ilmu al-arud, ilmu qawafi jelas itu ada baharnya, ada timbangannya. Nggak sembarangan ulama nyusul. Yang mengarang itu Allamah, yang mengarang kitab Suduror itu, yang baca pada ekor semua. Makanya dia bilang bukan tukang yang baca maulid, bukannya ustaz, tapi apa? Tukang baca maulid.
Jadi jangan semua dipanggil. Ingetin tuh, pas biwujudi jangan baca apa? Al-Mustafa. Mesti wajib dibaca biwujudil Mustafa. Ma'rab di mana-mana baca apa? Biwujudi Al-Mustafa. Dari yang kecil sampai yang gede nggak ngerti ilmunya semua, ikut-ikutan semua di Jakarta baca biwujudi Al-Mustafa. Dari mana ilmunya? Jadi para jamaah sekalian demikian ya. Allah katakan tadi, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Satu hari nanti akan memutih wajah mukminin dan mukminat. Kenapa demikian tadi? Mereka gembira mendapatkan tadi apa? Anugerah dari Allah, mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, jadi kita sudah minta kepada Allah dengan kalimat Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Sering kita minta itu. Kita baca Ratibul Haddad, pasti kita baca kalimat tadi. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sa'ala al-jannata thalatha marratin. Orang yang minta kepada Allah, Allah berikan surga, ridha Allah dan surga. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika. Kata Rasulullah SAW, orang yang minta kepada Allah surga 3 kali, qalatil jannah, maka surga bilang kepada Allah Subhanahu dengan kalimat ini, Allahumma adkhilhul jannata. Ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. Surga yang langsung minta kepada Allah dengan kalimat tadi, Allahumma adkhilhul jannata. Kalau ada seorang hamba Allah minta dengan kalimat tadi, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika, diminta 3 kali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka surga akan minta kepada Allah, Allahumma adkhilhul jannah. Ya Allah, masukkan dia ke dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah, untung tuh hamba Allah yang sering minta dengan kalimat tadi, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Pas ada orang bilang dengan kalimat tadi, wa na'udzubika min sakhatika wan nar, qalatin naru Allahumma ajirhu minan nar. Neraka bilang kepada Allah, ya Allah, jauhkan dia dari siksa neraka. Untung langsung yang minta surga kepada Allah juga yang minta neraka kepada Allah. Surga minta kepada Allah agar ya Allah masukkan dia ke dalam surga. Neraka minta kepada Allah, ya Allah hindarkan dia, jauhkan dia daripada siksa neraka itu. Makanya kita alhamdulillah itu kita baca Ratibul Haddad, kita baca kalimat tadi itu, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika. Kemudian para jamaah sekalian, ada kerjaan-kerjaan yang memang bisa tadi menjauhkan seseorang dari siksa neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama? Yang pertama, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla qabla az-zuhri arba'an wa ba'daha arba'an. Orang yang sembahyang sunnah qabliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat. Nih, kita kan kerjain sering 2-2, tambahin lagi itu. Qabliyah zuhur kerjain 4 rakaat, ba'diyah zuhur kerjain 4 rakaat. Lama enggak tuh? Enggak, sebentar doang. Yang bikin lama nafsu kita. Yang bikin lama apa? Nafsu kita bikin lama tuh. Lama, jangan 4-2 aja. Kadang-kadang jangan qabliyah ba'diyah nanti ya. Kan begitu tuh nafsu kita itu semua tuh. Kan nafsu pengennya hamba Allah terjerumus dalam maksiat, dalam dosa kepada Allah. Nafsu begitu pengennya. Lawan nafsu kita. Karena Nabi yang bilang, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna iman seseorang kalian sampai hawa nafsunya mengikuti setiap ajaran yang aku bawa. Tadi itu kita pengen nafsu kita apa? Qabliyahnya 2 rakaat, ba'diyahnya
2 rakaat, kerjain lawan nafsu kita. Jadi qobliyahnya 4 rakaat, ba'diyahnya 4 rakaat. Nabi yang jamin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mengerjakan qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat, haramahullahu 'alan nar. Allah haramkan jasadnya, tubuhnya, lahir batinnya disiksa, dimakan oleh api neraka. Tuh, untung kita kerjain antum tuh. Qobliyah zuhur kerjain 4 rakaat, ba'diyah zuhur kerjain 4 rakaat. Surahnya kuliah kulhu, 2 rakaat, salam, bangun lagi. Kemudian sama surahnya, rakaat yang pertama Fatihah kuliah, rakaat yang kedua Fatihah kulhu. Tuh. Nanti zuhur selesai, kerja kelar, udah selesai doa, zikir segala macam, bangun lagi. Ba'diyah zuhur sama kerjain rakaat tuh. 4 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat. Itu kerjaan yang pertama itu, yang dapat menjauhkan seorang daripada siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang duduk fi musallahu hina yansarifu min salatis subuh hatta yusabbiha rak'atain duha la yaqulu illa khairan. Orang yang duduk di tempat sembahyangnya habis subuh nih, habis subuh selesai, di pulang ke rumah duduk lagi, dibaca Ratibul Aqtas, dibaca Ratibul Haddad, jangan tidur. Paling enak ba'da subuh kan tidur, paling enak tuh ba'da subuh langsung ada, paling enak. Itu lebih manis daripada madu. Tidur ba'da subuh lebih manis daripada apa? Daripada madu. Padahal kata ulama, orang yang tidur pada subuh itu di antara faktor yang menyebabkan seorang menjadi fakir. Di antara faktor penyebab seseorang menjadi apa tadi? Fakir, tidur pada subuh. Antum begadang, jangan langsung apa? Tidur, tungguin matahari terbit udah tinggi baru apa? Ngopi dulu, makan dulu. Mati tidur itu akhirnya kita. Nungguin kita, ngopi, makan. Jadi jangan tidur pada subuh. Ulama udah kasih berikan warning. Orang yang tidur pada subuh, kata para ulama, mewarisi apa tadi? Kefakiran. Jangan sekali-kali itu pada subuh isi dengan baca Quran, baca Ratibul Aqtas, Ratibul Haddad sampai isyraq minimal, atau sampai duha. Jam 7 sekarang udah bisa duha, sampai duha. Kata Rasulullah SAW, orang yang demikian kerjaannya, dia ba'da subuh, di kerjaannya adalah kebaikan-kebaikan, baca Quran, Ratibul Aqtas, Ratibul Haddad. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam tamassa jildahun naru, maka neraka tidak akan menyentuh dia punya kulitnya. Subhanallah. Jadi orang yang ba'da subuh tidak tidur, diisi dengan baca zikrullah, baca Quran, Nabi yang menjamin neraka tidak akan apa? Menyentuh kulitnya. Kita kan enaknya pada subuh langsung apa? Seperti itu paling enak, sebelah bini lagi udah kita mendok itu paling enak begitu. Lawan itu semua tuh kita kan bakal mati, bakal berpulang ke rahmatullah kita semua. Jangan isi kehidupan dengan tidur, sayang kita. Yang ketiga para jamaah sekalian, ini yang lebih lagi nih, lebih luar biasa. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Istaghfiru minal ikhwan." Perbanyak dari teman-teman baik, perbanyak teman-teman baik. Jangan cari musuh yang banyak, cari teman biar banyak. Ini perintah dari siapa ini? Rasulullah SAW. Perbanyak cari teman-teman yang baik dalam agama. Kenapa demikian? Fa inna Allah Ta'ala hayyun karimun yastahyi min 'abdihi an yu'adzibahu baina ikhwanihi yaumil qiyamah. Yang pertama ini, Allah malu menyiksa seorang hamba di antara teman-temannya nanti pada hari kiamat. Nanti kita bakal kenal teman satu dengan yang lain, bakal apa? Saling kenal itu. Subhanallah, ada cahaya iman dari Allah Subhanahu wa taala, di mana nanti orang masing-masing udah nggak kenal bapak, nggak kenal ibu, nggak kenal saudara, nggak kenal. Tapi nanti teman antar teman itu bisa memberikan syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasulullah tadi, perbanyak tadi apa? Teman-teman baik. Kenapa demikian? Tadi pertama, Allah malu
menyiksa seorang hamba di antara teman-teman nanti pada hari kiamat. Yang kedua tadi, seorang teman itu di antara teman yang banyak bisa memberikan tadi apa? Berikan syafaat di hadapan Allah. Kita nggak tahu kan, ada teman yang ahli ibadah, kita nggak tahu. Itu orang yang temannya ahli ibadah, nanti bisa Allah berikan mandat memberikan syafaat buat teman-teman yang lainnya. Ini yang paling penting lagi pada jamaah sekali ini. Kata Rasulullah SAW, sering-sering makan bareng teman tuh. Nah nih, kita jarang nih. Sering-sering makan apa? Kalau punya duit, orangnya jarang kan. Kalau punya duit, misalnya gantian digilir kan temannya banyak, jangan yang bayar mulu, boncos gitu. Cari ganti-gantian nih, sekarang lu yang bayar nih, besok lu yang bayar kan, muter begini tuh yang bayar tuh. Nabi yang menjamin nih, ya ini Nabi yang menjamin, ya Allah. Kata Rasulullah SAW, al-aklu ma'al ikhwan syifa'un, makan bareng teman, makan bersama bareng teman menjadi obat dari segala macam penyakit. Allah, tapi jangan banyakkan makan kambing, jangan. Kolesterol naik kan, darah tinggi. Makan bareng teman jadi apa ini? Jadi syifa, jadi obat. Ya Allah, Nabi yang jamin. Ini benar-benar luar biasa ini. Ente kalau makan sendiri jadi penyakit. Tapi makan bareng teman-teman, kan makan jadi gak banyak tuh. Dikit senapan kan bisa bersepuluh. Jangan berempat, berpuluh. Itu luar biasa tuh, Nabi katakan benar bahwasanya al-aklu ma'al ikhwan syifa'un. Kita makan bareng teman menjadi syifa, jadi obat dan segala macam penyakit. Makanya aku kalau lagi sakit undang apa? Teman. Jangan bakhil, jangan pelit. Sekali-kali makan bareng-bareng tuh di Hadramaut restoran tuh. Kali-kali. Duit jangan diseperti aja. Teman-teman kita mesti umrah gitu. Ini Nabi yang jamin nih, bukan orang lain yang jamin, tapi siapa ini? Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi subhanallah tuh. Dan demikian ya. Jadi yang pertama tadi sembahyang sunnah qabliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat. Yang kedua tadi adalah jangan tidur ba'da subuh, isi dengan zikrullah, baca ratibul attas, ratibul haddad, baca Quran. Yang ketiga tadi apa? Perbanyak teman-teman yang baik dalam agama. Wallahu a'lam. Bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وأساك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما
ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bersama-sama subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.